बंटी रमाणा जी जुड़े हुए ने। बंटी रमाणा जी, शुरुआत तुहाडे तो, क्योंकि इलैक्शन तो पहला मैं संगरूर जिमनी चोणां दा इलैक्शन का जिक्र कर रहा, उस तो पहला तुसीं भी पहुंच की सी सिमरनजीत सिंह मान तक कि आओ मिलके चोणां लड़ीए बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मुद्दे उत्ते। हुण वोट हक का इस्तेमाल किया गया, अकाली दल इसनूं किवें देख रहा? मैं दो चीज़ां समझणीआं चाहुंदा कि इस वोट हक के इस्तेमाल नूं मान साहब दे वल्लों कीती गई उसनूं किवें देख रहे हो, ते दूजी गल कि जेकर किसी एक कैंडीडेट नूं वोट किया है तो उसनूं वोट करन दा मतलब यह कढ़िया जाए कि उस विचारधारा नूं समर्थन कर दिता गया सिमरनजीत सिंह मान दे वल्लों। रमाणा जी, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਸਹੁੰ ਕੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ कि मैं भारत के संविधान प्रति सच्ची शरधा रखूंगा ते मैं भारत की अखंडता नूं कायम रखूंगा। सब तो पहली तां जिहड़ी उन्हां दी विचारधारा दी आपां गल करदे हैं, विचारधारा शायद पार्लीमेंट तो बाहर कुछ होर है, पार्लीमेंट के अंदर जाके उन्हां दी विचारधारा बदल गई। बाहर खालिस्तान की गल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के उल्ट जाण की गल करते हैं, ते पार्लीमेंट के अंदर जाके उसे कॉन्स्टिट्यूशन नूं कायम रखने वास्ते ते उसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रति शरधा की सौं खांदे, ईश्वर की सौं खांदे। चलो ये सौं खान नाल उन्हां नूं ओ वोट ताईं पहुंचे। हुण आ गई गल वोट दी जी। सिमरनजीत सिंह मान साहब दा मैं बयान सुन रहा सी हुणे तुहाडे चैनल ते, दो गल्लां कीतियां उन्हां ने जदों उन्हां नूं वोट दा पुछया गया। वो कहंदे एक तां मैं दसना नहीं कि क्योंकि वोट गुप्त रखी जाती है, दूजी गल उन्हां ने कही कि मैं उत्थे वोट कीती जिथे सिख चाहुंदे सी। ਹੁਣ मैं मान साहब ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ, ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਐਮਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। सिमरनजीत सिंह मान साहब कल्ले कैंडीडेट है सारे हिंदुस्तान च जेड़े ये दस्सण नूं तैयार नहीं कि मैं वोट बीजेपी दे कैंडीडेट एनडीए दे कैंडीडेट नूं पाई है कि उस कांग्रेस दे कैंडीडेट नूं पाई है जिन्हां ने दरबार साहब ते हमला कराया ते सिखां दा कतलेआम कराया। मान साहब नूं डर किस गल दा है, स्पष्ट लोकां दे सामने क्यों नहीं रखदे गल। दूसरी गल मान साहब ये कहंदे है, दूसरी गल मान साहब ये कहंदे कि मैं सिखां नूं पुछया जिथे सिख चाहुंदे सी, मैं जिथे सिख चाहुंदे सी उत्थे पाई। मान साहब सिखां नूं तां तुसीं पुछया ही नहीं। आ मेरे कोले मान साहब दी चिट्ठी है, जदों ओ एमपी इलैक्ट होए उन्होंने दोनों कैंडीडेट्स नूं चिट्ठी लिखी कि आ मेरियां डिमांड्स है, इन्हां ते तुहाडा स्टैंड की है स्पष्ट करो, मैं फिर आपदी वोट दा फैसला करूंगा। मैं मान साहब नूं पुछना चाहना, तुसीं ये चिट्ठी पब्लिक डोमेन च मीडिया च रखी है, फिर दोनों जिहड़े दोनों कैंडीडेटां दे जवाब आए जे आए तां फिर वो भी पब्लिक डोमेन च मीडिया राहीं रखो तुसीं। जे तुहानूं उन्हां दे जवाब ही नहीं आए फिर तुसीं किस आधार ते फैसला कीता, ये भी लोकां दे सामने रखो। ठीक है, तुहानूं स्पष्ट होना पऊगा। इत्थे ये अंदर वड़ के घुंड कढ के गेम नहीं खेडी जानी, इत्थे लोकां दे सामने आपदा स्टैंड स्पष्ट करो। घुंड कढ के नच्चिया नहीं जांदा। ठीक है, मैं रमाणा जी तुहाडे कोल वापस आवांगा, तुसीं डिटेल दे नाल गल रखी है। इनफैक्ट हुण साडे नाल गोपाल सिंह सिद्धू जी जुड़ चुके हैं जो कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर नूं रिप्रजेंट करनगे। सिद्धू साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। मैं तुहाडे तो इस सैगमेंट दे विच दूजा सवाल पूछ रहे हैं। हुण सवाल यह है कि वोट किस नूं पाई, विचारधारा किहड़ी चुनी। ये लोग जानना चाहते हैं कि सिमरनजीत सिंह मान ने किहड़े वाले पासे जाके राष्ट्रपति चोणां दे विच वोट पाई है। सिद्धू साहब जी, एक तो न्यूज़ 18 की जो टीम है सारी दा शुक्ला साहब ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਈਆਂ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੀ, ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮ ਬੰਸ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੀ। ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੋਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬੋਲਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੈਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹਦਾ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਨੋ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਕਾਸਟ ਮਾਈ ਵੋਟ ਫॉर द ਆਗਸਟ ਪੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੋਟ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ? ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਐਨਡੀਏ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੋਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੋਟਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋਟਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ? ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨੋਟਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਸੀਗੇ। ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਛੋਟੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਚਰਚਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖੋ, ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀ। ਮੈਂ ਬੰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਗੋਪਾਲ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ 15-20 ਮਿੰਟ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਜੀ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਣੀ ਹੈ 15-20 ਮਿੰਟ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਫੋਨ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੋਕਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਮਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਾਂ ਇਸ ਦਾ?